اكيد خطيره، تحركات عمر مبارك متميزه، انسلالات صيدوباري لها اثرها وخطورتها في دفاعات الزعيم تفرق زينة. على الصوره هنا طبعا دمين السالك والتنفيذ للكره الثابته لفريق الكونكورد، الكره طوليه في منطقه العمليات، برداس يبعد الكره زين العابدين، الكره تصل زكريا سيبي الى ادريس تشيام، ادريس تشيام يرجع في الوسط لصالح دمين السالك، دمين يا سلام يا سلام يا سلام، دميني الى صيدو باري خطير، باري متميز ينجح في المرور الى الشيخ عمر توري، اول تسديده على الناموري، هارون ابو بكر وكذلك الناموري علي صالح فريق تفرق زينة. امر بقيق خطا وبطاقه صفراء على لعناصر فريق الكونكورد، وفيها تبديل حماد جاي، والكرة عرضية خطيرة، وابو بكر والدفاع يبعد الكرة، الخطوط المعلوم لعناصر فريق تفرق زينة، من يسجل، من يقتل الآخر، من يسرق البطولة في آخر دقائقها. بابيس كوليبالي يا سلام يا سلام، خطيرة والدفاع مازال الشيخ، يا سلام البطل للنسخة 42 بلال على تنفيذ أول ركلة لفريق تفرق زينة. بالا بلال وكوليبا هارونا، بالا بلال يعني تمين السالك وناموريجيو، الركلة الجزائية الأولى لفريق أو الترجيحية الأولى لفريق الكونكورد. دمين السالك يتقدم، دميني ناموريجيو، يا سلام، ليمنح ويرفع رؤوس فريق تفرق زينة بالثاني، حمادي وبابكر هارونا، من يتألق، من يتصدى، من يسجل، حمادي الآن إبراهيم تجيان لعناصر فريق الكونكورد، الركلة الترجيحية الثانية، والناموريجيو في الحراسة، من يتألق، أيهما إبراهيم تجيان، يضيع إبراهيم وكذلك بابكر هارونا، عبد الرحمن ينجح في جيو، زكريا سيبي، ناموريجيو يتقدم، زكريا سيبي يسجل، زكريا ليتوج فريق التفرق زينة والزعيم بذكريات آخر هنا. ديمبايت الآن في كورة في الصورة، ناموري وإريك سيخو، إريك يتقدم، ناموري جو ينجح، أمر بابكر هارونا، من لمن تكون الكلمة، أمر ينجح. ابن تنسويلم الحديث عن مختار السالم، روني يلقبونه، هل يكون الجولدن بوي، الفتى الذهبي لهذه الكرة، ولا يضيع أحلام فريق الكونكورد. مختار والناموري، برداس والكرة في حيرة، برداس ينجح بها جبريل أبياي والناموريجيو مدافع فريق الكونكورد في الفرصة الأخيرة، هل يسجل أم يضيع؟ هل يضيع لتعود الأمور هل تكون أنت صاحب الهدف الآن في الركلة السابعة. أبو المعلوم ضيع أبو صغير، الكبير بفنيات عمر مبارك الآن لصالح فريق الكونكورد. خلاص الكونكورد بطل للنسخة 42 من كأس رئيس الجمهورية هنا في الملعب الأولمبي على فريق تفرق زينة. الكونكورد يعود بعد 5 سنوات، يظهر من فريق تفرق زينة في الملعب الأولمبي بعد عام 2016. التاريخ يدور، الزمان يدور، الكرة تدور، والكونكورد يعود ليتوج في الملعب الأولمبي على فريق تفرق زينة. Bon, d'abord, je voudrais commencer par vous remercier et surtout remercier l'ensemble des dirigeants, des joueurs et autres qui ont fait une très bonne saison cette année. Et comme vous le savez, Concorde est un des plus grands clubs de ce pays-là. Donc nous avons comme ambition chaque année de remporter au moins une compétition. Cette année, malheureusement, nous n'avons pas fait un bon championnat.
Donc nous avions comme objectif de nous rattraper au niveau de la coupe. Et heureusement, Dieu fait bien des choses. Nous sommes arrivés à nos objectifs parce qu'on y croyait, on a des joueurs compétents, on a des dirigeants compétents, on est une famille, comme c'est toujours connu à Concorde. C'est une histoire de famille, de solidarité. Et c'est ce qui paye, c'est ce qui fait que, alhamdoulilah, dans toutes les catégories, comme vous voyez, des U13 jusqu'à l'équipe senior, nous avons des récompenses. Le club, le nom du club, Concorde, c'est la solidarité entre les membres. Souvent, les gens pensent peut-être que c'est le nom de l'avion Concorde. Ça n'a pas de rapport avec ça. Ça, c'est la solidarité, c'est des rapports humains. On a voulu que les gens se retrouvent et qu'ils organisent, qu'ils fassent une concorde entre eux. C'est ça que ça signifie au départ, pour que les gens se retrouvent tous ensemble, sans aucune distinction. Les Mauritaniens se retrouvent dans un club de football pour s'occuper et pour développer les bases, jeter les bases du football mauritanien. C'est ça l'origine du club. Les années 78, je crois, 78, 79, si je me souviens bien, c'est à l'époque. La Concorde, je me rappelle, avec le Cham Nabil, avec le Si Abdoulaye, avec le Sar Khassoum, avec, presque tous sont partis, sauf peut-être Papsi, quoi, mais qui était encore le dernier président, quoi. Oui, oui. Et puis ensuite, bon... Ils sont membres fondateurs de Concorde. Depuis quelque temps, ils sont en train de tout faire pour devenir une très grande équipe, certainement peut-être même la meilleure du pays, pourquoi pas. Donc, en qualité d'anciens sportifs, et surtout dans l'administration sportive, dans la gestion même technique du football, je reste disponible pour les aider parce que c'est en définitive des fils ou des petits-fils. Nous, on avait eu au début des problèmes pour fonder le club là. On était là au début. Les gens ne voulaient pas parce que c'est malheureux encore, c'était une mentalité retardataire. Mais les gens n'arrivaient pas à comprendre. D'abord, il y avait une mentalité, c'est que tout ce qui est sport, se déshabiller, courir, tout cela, ils avaient honte de ça. Ça, c'était la mentalité à l'époque. Moi, j'étais dans le club, membre fondateur avec les paniers et les autres. Mais après, je me suis orienté vers la culture. Mais j'étais en relation toujours avec les autres camarades. Bon, je suivais ensuite l'évolution du club de Concorde là. On a suivi jusqu'à l'arrivée des autres clubs, AS Police, AS Garde, tout cela là, bon, Luxar, les Tavrazen là, tout ça là, c'est venu tout récemment, les trucs de Nouadhibou et tout ça là, bon. Alhamdoulilah, mais nous sommes les précurseurs, nous sommes les fondateurs du football mauritanien. Si ça a connu aujourd'hui des succès, jusqu'à ce que le président de la Fédération mauritanienne de football soit élu membre de la CAF comme vice-président, comme président, ça c'est grâce à nous. C'est nous qui avons fondé ici le football mauritanien. Mais seulement les gens, malheureusement, ils n'ont pas d'histoire. Ils n'ont pas d'histoire, ils n'ont pas de reconnaissance. Il n'y a pas d'archives. C'est le vent qui vient, qui balaye tout. Et ça, vraiment, ça fait du baume au cœur. Parce qu'il y a longtemps qu'on n'a pas parlé de nous, en tout cas, nous les anciens. Parce que moi, j'ai été... Mon dernier match à Concorde, c'était en 81. C'est pratiquement l'année où je me suis blessé au Sénégal avec l'équipe nationale. Après mon retour, je n'ai pas pu reprendre parce que j'avais fait une opération au niveau du genou suite à une rupture de ligament croisé. Est-ce que tu vois? Et les gens nous ont délaissés. Ils nous ont délaissés complètement. Ouais. C'est ça. Donc maintenant, vraiment, le geste que vous avez fait vraiment nous met du baume au cœur. Et ça, vraiment, ça nous fait un grand plaisir. Vraiment, ça nous fait un très grand plaisir. Je suis ancien footballeur, parce que moi, j'ai été, dès le début de la création de Concorde, en 1979, membre de l'équipe.
membres de l'équipe, de la grande équipe. Hein. Yaramtoula Ali, les Cissé, les tout Yaramtoula Ali. Hein. Donc vraiment, c'est depuis 1979 jusqu'à présent, jusqu'à nos jours, que je milite, que je baigne dans cette sorte de Concorde. Et Hamdoul Moulan, je compte vraiment y rester jusqu'à ce que la relève puisse être assurée. On avait l'équipe en tout cas qui faisait vraiment la pluie et le beau temps ici à Nouakchott. Parce qu'il y avait toujours Concorde, Kezar. C'est ça seulement quoi. Comme Real, Barcelone, c'était comme ça. Et puis quelques temps après, bon, c'est comme le temps ça tourne. Bon, on a perdu beaucoup de joueurs et puis on a perdu beaucoup de responsables. Bon, alors on s'est retrouvé comme ça. Et pas d'équipe. Bon, c'est un grand plaisir de me rappeler en tout cas de l'ancien temps de Concorde qui a fait un bon temps au niveau du sport national, au temps des autres équipes où il y avait un combat entre les gens de Concorde, de SAR, et ainsi de suite, la section 1 après. Et ça vraiment, c'est un grand plaisir. C'est une continuité que des jeunes ont repris en main avec la Concorde. Vers la fin, ils ont fait la révolution, je ne sais pas. Il y a les jeunes, il est toujours jusqu'à président, les jeunes Si. Oui, Ouais. Si Elhadj. Non, si Elhadj, oui. C'est le président actuel. Oui, c'est ça. Alors, Elhadj est venu, il a pu en tout cas faire remonter l'équipe. Il a fait de bonnes choses, Il reste encore beaucoup de choses à faire, mais en tout cas, quand il est venu, on a déjà trouvé un championnat, je crois, avec lui. Oui, entre le championnat avec Elhadj. Maintenant, il y a la Coupe nationale. Donc, ça veut dire que c'est du bon travail. Quand la Concorde a gagné la Coupe, on était en train de suivre ici la remise par le président. Alors, j'ai une de mes filles qui pratiquait du football un peu. Oui. Elle me dit, papa, j'ai dit, oui. Elle me dit, mais les gens de Concorde, là, en tout cas les filles, là, elles ne connaissent rien du tout. J'ai dit, hé, toi, tu viens de commencer, tu ne sais rien de ce qui se passe et tu commences à critiquer. J'ai dit, est-ce que tu sais que le club Concorde, là, moi je suis membre fondateur? Il me dit, ah bon? J'ai dit, ah oui, mais vous venez de naître, vous ne connaissez pas. Le fait que l'équipe ait remporté la Coupe du Président de la République et qu'elle me le présente ici, c'est un honneur, vraiment ça m'honore. Fait de cela, je félicite l'association, son président et particulièrement son entraîneur. Je suis très satisfait. Les gosses, ils m'ont promis la coupe là. Ils me l'avaient promis. Ils m'ont promis 2 fois au terrain. Ils sont venus en masse. Ils ont dit, grand, nous, on nous a dit que toi, ça fait 3 ans que tu n'es pas sorti de chez toi. Alors on va chercher la coupe et on va te l'amener. Et ils ont fait ça. Alors je suis très satisfait. Et qui viennent de nous apporter une très jolie coupe. Et nous espérons que ça va continuer, ainsi, que Concorde continue à montrer en tout cas son savoir et son devoir au niveau du sport national. Je suis très content en tout cas de la Concorde pour la coupe que vous avez gagnée. Je suis vraiment très content. Mais à l'avenir, je crois qu'il faut remobiliser en tout cas les troupes pour faire une grande équipe à l'instar des équipes qui se trouvent en Europe. Quoi. Mettre beaucoup de responsables. Beaucoup de responsables. Parce que même les autres clubs là, il y a des gens qui ont 80, 70, 75, 76. Il faut prendre des responsables. Et puis les clubs là, avec le conseil d'administration et tout. C'est ça qu'il faut faire. Quoi. C'est ça qu'il faut faire. Mais pas comme les clubs de quartier, c'est pas bon. Comme les quartiers, on vient, bon, des fois on n'a pas de maillot, des fois il y a des maillots qui manquent, des fois il y a des ballons qui manquent. Bon, je
crois que maintenant que vous êtes gâtés. Bon. Et je vous dirais aussi qu'il y a quelqu'un qui est loin de nous, Sen Mamadou, qui suit au jour le jour l'évolution de cette association et je l'associe aussi à cette solidarité. Et à l'époque ici, on était là. Il y a Saïdou Diakité, Longo, qui est décédé. Il habitait à côté de moi. Mais vraiment, c'est terrible. La vie là, wallahi, on a fait beaucoup de choses. Ouais, wallahi. Vous avez fait le tour des paniers et tout ça là. On a commencé par paniers, les San, wallahi. Wallahi, les San. Sen, Mamadou Sen, où est-ce qu'il est? Il est à Dakar. Il est parti quand? Oui, il est parti il y a longtemps, je sais. Il est revenu. Il était revenu. Il est parti, ça fait presque maintenant moins d'1 an. Ah bon? Oui. Ah non, je ne savais pas. C'est parce que c'est Sen qui m'a parlé de lui. Oui, Sen Makawa. Sen qui m'a parlé de lui, il s'est déplacé, il est venu me voir. On a longuement échangé et je lui ai fait comprendre comme quoi que je demeure le même. Bon, je suis à votre disposition. Je dis que Concorde vaut tout pour moi. Peut-être vous aurez des échos. Et j'ai même contacté déjà des anciens de Concorde et tout pour voir comment est-ce qu'il faut faire pour reprendre de mieux. Et je crois que les gens viendront, Inch'Allah. Continuez à être sérieux. Prenez cette affaire-là au sérieux. C'est votre affaire, c'est une association. Donc il faut pas... En tout cas, moi, sur le plan technique, je peux vous apporter ma contribution. Je peux vous apporter ma contribution. Je l'ai déjà dit au président. Sen le sait, et vous aussi, je l'ai dit. Il l'a dit. Sen l'a dit. Il nous a dit que dès que vous voyez Grand Fall, vous n'aurez plus besoin de moi. De moi, voilà, il l'a dit. Mais on a besoin de lui. Bien sûr, non, c'est façon de J'ai insisté l'autre jour, je lui ai dit il faut qu'il vienne. Oui. Le temps opportun, il faut qu'il vienne. Et puis il y a quelque chose à remarquer quand même, que la ZAC Concorde reste, je pense, le seul club où on voit encore les anciens. On voit encore les anciens. Les anciens sont là, aux manettes. Ça, c'est vraiment très marquant. Pour un club traditionnel, c'est une très bonne chose. Pour un club traditionnel où il n'y a pas de ressources assurées, vivre 119 tu arrives à gagner des coupes, à te placer parmi les meilleurs sur des équipes qui ont des subventions. Bon, il faut compter sur vos propres moyens, sur votre solidarité, et sur votre... Vraiment, il faut croire. Puis on profite de l'occasion pour remercier ou louer l'extraordinaire travail que fait le président. Soyez toujours soudés et aidez-le. Aidez-le à réussir et aidez Concorde aussi à réussir. Et en tout cas, nous sommes à votre disposition pour tout ce que nous puissions faire, quel que soit Alpha. Que ce soit sur le plan financier, que ce soit sur le plan encadrement, conseil et tout. Et nous sommes en tout cas à votre disposition, Inch'Allah. Merci. Je suis vraiment ému parce que ça prouve que d'abord que Concorde est un grand club. Un club, c'est quelqu'un qui a un vécu, c'est quelqu'un qui a une histoire, c'est quelque chose que nous voulons toujours perpétuer parce que c'est toujours bien pour nous d'avoir des anciens qui nous font des témoignages, qui nous racontent l'histoire du club. C'est pour cela que je suis très ému par ces témoignages-là et je les remercie et je les dis que nous, en tout cas, nous avons pris le porte-drapeau et nous ferons tout pour maintenir ce club au très haut niveau.